हेलो एवरीवन, वेलकम बेक टू माय चेनल। आज हूँ तमारा माटे एक सरस मजाना समोसानी रेसिपी लईने आवी छूं। फ्लावर शेपना समोसा। एना माटे अहींया मैं कणक बांधवा एक वासणमां 1 वाटकी जेटलो मैदो लई लीधो छे अने आपणे जे समोसा बनावशुं एना पड़ने क्रिस्पी बनाववा माटे 1 चमची जेटलो रवो उमेरी दीधो छे। रवो उमेरवाथी बहारनुं जे समोसानुं पड़ छे ए सरस मजानुं क्रिस्पी बनशे। अने साथे मैं अहींया 1 चमची जेटलो बेसन लीधो छे। बेसनना कारणे आपणे जे बहारनुं पड़ छे क्रिस्पी बनशे अने एनो टेस्ट पण सरस आवशे। 5 चमची जेटलो अजमो આવી રીતે હાથેથી મસળી અને ઉમેરી દેવાનો છે। સ્વાદ મુજબ એટલે કે અડધી ચમચી જેટલું અહીંયા મેં મીઠું ઉમેરી દીધું છે અને હવે અહીંયા 2 થી 3 ચમચી જેટલું तेलનું મોણ ઉમેરી દઈશું અને આપણું જે આ ડ્રાય મિશ્રણ છે એને સરસ રીતે આવી રીતે મિક્સ કરી દેવાનું છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો આપણે આ જે મોણ છે એ સરસ રીતે લોટમાં મિક્સ થઈ ગયું છે। મુઠ્ઠી પડતું મોણ અહીંયા આપણે લોટમાં ઉમેરવાનું છે। હવે આપણે અહીંયા થોડું થોડું પાણી ઉમેરતા જઈ અને મીડિયમ થીક એવી કણક બાંધી લઈશું। कणक अहींया एकदम ढीली पण नथी बांधवानी अने एकदम कड़क पण नथी बांधवानी। तो तमे जोई शको छो अहींया आपणे जे कणक छे ए बंधाईने तैयार थई गई छे। हवे 1 चमची जेटलुं तेल उमेरी अने आपणी जे आ कणक छे एने सरस रीते तेलथी केळवी लईशुं अने 1 થી 2 मिनिट माटे आपणे एने मसળી लेवानी छे, जेथी आपणो लोट छे ए सरस स्ट्रेचेबल थई जाय। हवे एने आपणे ढांकी अने 15 થી 20 मिनिट एक साइडे राखी दईशुं। बीजी बाजू एक बाउल में 3 मीडियम साइजना बटेका बाफीने लई लीधा छे। बटेका बाफीने मेश करी देवाना अथवा तो तमे एने खमणीने पण लई शको छो। एनी अंदर अहींया मैं पाव वाटकी जेटला लीला वटाणा, 1 इंच आदुनो टुकड़ो अने 3 થી 4 लीला मरचाने આવી રીતે क्रश करी लीधा छे। एमां हवे 3 मोटी चमची जेटली झीणी समारेली कोथमीर उमेरी दईशुं। हवे एमां आपणे अमुक मसाला करीशुं, जेमां स्वाद मुजब मीठुं उमेरी दीधुं छे अने हवे एमां अर्धी चमची जेटलो गरम मसालो लीधो छे ए उमेरी दईश। अहींया तमे जे गरम मसालो घरमां यूज करता होय ए उमेरी शको छो अने अर्धी चमची जेटलुं लाल मरचुं पाउडर उमेरी दईश। लाल मरचुं पाउडर अहींया आपणे कलर माटे ज उमेरेલું છે। अहींया आपणे तीखास લીલા મરચાની જ વાપરવાની છે। हवे एमां अर्धी चमची जेटलुं धाणा जीरुं पाउडर, 5 चमची जेटली हळदर उमेरी दीधी छे। अहींया अर्धी चमची जेटलुं मैं शेकेलुं जीरुं उमेरी दीधुं छे। जीरुं छे एने पहेला आपणे शेकी अने पछी आवी रीते अधकचરું वाटी लेवानुं छे अने हवे 2 चमची जेटलो લીંબુનો रस उमेरी अने आ बधा मिश्रणने आपणे सरस रीते मिक्स करी लईशुं। अहींया जो तमारे લીંબુનો रस न उमेरवो होय तो तमे एनी जग्याए चाट मसालो के आमचूर पाउडर पण उमेरी शको छो। तो आपणुं आ टेस्टफुल अने सरस मजानुं स्टफिंग बनीने तैयार थई गयुं छे। सरस रीते एने आवी रीते मिक्स करी लेवानुं छे। अहींया बीजी बाजू आपणे जे लोटने रेस्ट करवा माटे राखेलो हतो ए हवे लई लईशुं। तमे जोई शको छो लोट अहींया सरस रेस्ट थईने तैयार थई गयो छे। एने 1 થી 2 मिनिट मसળી नानो लूवो लई अने आवी रीते पूरीओ वणी लईशुं नानी एक साइजनी। हवे तमे ध्यानथी जोजो आपणे आ समोसानो शेप केवी रीते आपवानो छे। फ्लावर शेपना समोसा माटे बंने बाजुनी साइडने आवी रीते थोड़ी थोड़ी फोल्ड करीशुं। हवे बीजी 2 साइड छे एने आवी रीते फोल्ड करी लईशुं। तो चारे बाजुने आपणे आवी रीते फोल्ड करी अने हळवा हाथे प्रेस करवानुं छे। हवे एने बीजी बाजुए पलटावी दईशुं અને આપણે જે તૈયાર કરેલું સ્ટફિંગ છે એ અહીંયા થોડુંક આપણે લઈ લઈશું। તો ફ્રેન્ડ્સ, આવી રીતે ઉલટું કરી અને પછી એના ઉપર આપણે સ્ટફિંગ મૂકવાનું છે અને એને સરસ રીતે પ્રેસ કરી અને સરખું કરી લઈશું। પછી તમે વિડીયોમાં જોવો છો એવી રીતે સામસામેના 2 સાઈડના છેડા છે એને આવી રીતે લઈ અને ચપટીથી દબાવી અને સરસ રીતે પ્રેસ કરી દેવાનું। હવે બીજી 2 સાઈડના छेड़ा छे एने पण आवी रीतना चपटीथी दबावी अने प्रेस करी देवानुं। तो तमे जोई शको छो सरस मजानो आपणे अहींया फ्लावरनो शेप बनी रह्यो छे। हवे जे आपणे आ कड़ी बनीने तैयार थई छे पेटल एनी नीचेनी साइड छे एने आवी रीते काढी जे आपणे फोल्ड करेली हती
એને આવી રીતે હળવે હળવે કાઢતા જઈ અને પછી બંને સાઈડથી જરાક ચપટી લઈ અને સરસ મજાનો પાંદડાનો શેપ આપણે આપી દેવાનો છે। તો આવી રીતે આપણે ફ્લાવર શેપનો સરસ મજાનું સમોસું બનીને તૈયાર થઈ ગયું છે। અને અહીંયા મેં સમોસા સરસ નાની સાઈઝના બનાવ્યા છે। તમે તમારી ઈચ્છા અનુસાર મોટા કે નાના સમોસા બનાવી શકો છો। તો આવી જ રીતે હું બધા ફ્લાવર શેપના સમોસાનો શેપ આપી દઈશ। તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાનો શેપ આવી ગયો છે। વચ્ચે અને સાઈડની જે છે એ બધી એને આપણે પિંચ કરી અને આવી રીતના પ્રેસ કરી અને સરસ સિક્યોર કરી લેવાનું છે, જેથી તળાતા ટાઈમે આપણે જે આ ફ્લાવર શેપના સમોસા છે એનો શેપ વિખાય નહીં। હવે આ ફ્લાવર શેપના સમોસાને તળવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ ઉપર તેલ ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું। અહીંયા તેલ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર જ ગરમ કરવાનું છે અને એમાં આપણા તૈયાર કરેલા બધા સમોસા આવી રીતે એક એક કરીને ઉમેરી દઈશું। તમે જોઈ શકો છો તેલ પણ અહીંયા બહુ ગરમ નથી અને હવે આપણે મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમ જ રાખી અને આપણા તૈયાર કરેલા બધા ફ્લાવર સમોસાને સરસ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈશું। આપણે જે ચમચ કે જારો લઈએ એની મદદથી પહેલાં ઉપર આવી રીતે તેલને રેડવાનું છે, જેથી ઉપરનું પડ સરસ તળાતું જાય અને આપણી જે પેટલ્સ છે એ ખુલ્લી ન જાય, થોડું નીચેથી તળાઈ જાય પછી એને આવી રીતે પલટાવી દઈશું। આવી રીતે થોડી વારે 1 થી 2 મિનિટમાં આપણે એને પલટાવતા જઈશું અને એકદમ મીડિયમ ટુ લો ફ્લેમે આપણે એને 5 થી 6 મિનિટ જેવું તળાતા વાર લાગશે। અહીંયા આપણે ધીમા તાપે તળશું, જેના કારણે આપણા ફ્લાવર શેપના સમોસા છે એનું બહારનું પડ સરસ સુપર ક્રિસ્પી બનશે અને તળાયા પછી લાંબો સમય સુધી એ સરસ એવું ને એવું ક્રિસ્પી રહેશે। અહીંયા આપણે ઉતાવળ કરી અને ફાસ્ટ ફ્લેમે તળશું તો એ ઉપરથી તળાઈ જશે અને લાંબો સમય સુધી સરસ ક્રિસ્પી નહીં રહે અને અંદરથી પણ એટલું સરસ તળાશે નહીં। તો તમે જોઈ શકો છો ફ્રેન્ડ્સ, આપણે અહીંયા ફ્લાવર શેપ સમોસા છે એ તળાઈ ગયા છે। તો એને આવી રીતે હું એક પ્લેટમાં કાઢી લઈશ। આવી રીતના સરસ લાઇટ ગોલ્ડન કલર આવી જાય ત્યાં સુધી આપણે એને તળવાના છે। અહીંયા મેં આપણા નવા ફ્લાવર શેપના સમોસાને કેચઅપ જોડે સર્વ કરેલા છે। તમે એને ગોળ આમલી કે ખજૂર આમલીની ચટણી કે ફુદીનાની ચટણી સાથે પણ સર્વ કરી શકો છો। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમે જોઈ શકો છો સરસ મજાના ચટાકેદાર અને ટેસ્ટી એવા આપણા નવા ફ્લાવર શેપના સમોસા બનીને રેડી થઈ ગયા છે। તમે પણ ઘરે આ ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો। બાળકોથી લઈને મોટેરાઓ બધાને ખૂબ જ પસંદ આવશે। અને મારો આ વિડીયો તમને પસંદ આવ્યો હોય તો મારા આ વિડીયોને લાઈક અને તમારા ફ્રેન્ડ્સમાં વધુમાં વધુ શેર કરજો અને મારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। ફરી મળીશું આવા નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।